सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके ते प्राइम टाइम दे विच अज गल तालमेल दी। जी हां, कहंदे ने सियाणे कहंदे ने कि तालमेल दी कमी होवे तां वड्डे तो वड्डे प्लान भी फेल हो जांदे ने। तां कि राज्यपाल ते पंजाब सरकार दे विचाले मुख मंत्री दे विचाले जारी विवाद दी जड़ इह तालमेल दी घाट ही है। चंडीगढ़ दे एसएसपी नूं बदलण नूं लैके पंजाब सरकार ते राज्यपाल एक बार मुड़ तो आमो सामने ने। सीएम ने कहा कि एसएसपी बदलण तो पहला साडे नाल गल कर लेंदे। राज्यपाल नूं कहा तां राज्यपाल साहब ने चिट्ठी दा जवाब चिट्ठी दे नाल ही दिता अते कहा कि असीं तां तुहाडे अफसरां नूं दस दिता सी। तां हुण सवाल यह है कि अफसरां ने सीएम तक जानकारी नहीं पहुंचाई, क्योंकि जिक्र हो रहा है कि 28 तरीक नूं गल हुई है, 30 तरीक नूं मीटिंग हुई है। चंडीगढ़ दे प्रशासक दे जिहड़े एडवाइजर ने यानी कि राज्यपाल दे अंडर आउंदे ने, उन्हां ने भी जिहड़ी मुलाकात कीती है चंडीगढ़ दे डीजीपी दे नाल। तां कि मुख मंत्री तक पूरी जानकारी नहीं पहुंचाई गई। खैर सवाल तो यह भी है कि एसएसपी बदलण दी गल कि सिर्फ जुबानी कलामी ही सी या फिर कोई सरकारी काम की तरह लिखती भी कुछ होया। खैर अज सारे बवाल ते गल होवेगी। गल तेरी चिट्ठी ते मेरी चिट्ठी दी भी करांगे। पंजाब के मुख मंत्री और गवर्नर के विचाले चंडीगढ़ के एसएसपी की तैनाती के मुद्दे ते चिट्ठियां वाली वार मुड़ शुरू हो गई जापदी है। बीते दिन मुख मंत्री पंजाब ने चिट्ठी लिख के जिहड़े तत्थ रखण की कोशिश की सी, उन्हां नूं गवर्नर ने अपनी विस्तार विच लिखी चिट्ठी के राही ढह ढेरी कर दिता अते एक पॉइंट ते सीएम नूं जवाब दिता। जेकर इन्हां चिट्ठियां नूं सवाल जवाब वजों समझण की कोशिश करिए तो मुख मंत्री ने अपनी चिट्ठी विच सवाल चुक्या सी, जां इह कह लिया जावे कि अपना पक्ष रखदिआं लिखिया सी। जेकर चहल नूं हटाना सी तां पहलां अफसरां दा पैनल मंगदे, कुलदीप चहल नूं कार्यकाल पूरा होण तो पहलां हटाउण ते हैरान आ। ते गवर्नर ने इस दा जवाब दिता है। 28 नवंबर नूं फोन ते मुख सकत्तर नूं इतला कीती गई सी। 28 नवंबर नूं ही अफसरां दे पैनल दी मंग कीती गई। 3 नवंबर नूं डीजीपी ने मुख सकत्तर नाल मुलाकात कीती। 3 नवंबर नूं ही मेरे सलाहकार ने मुख सकत्तर नाल गल कीती। 3 नवंबर नूं कुलदीप चहल मैनूं मिले। मुख्यमंत्री ने अपनी चिट्ठी विच अगला खदशा जाहिर करदिआं लिखिया, नवी नियुक्ति ते हरियाणा ते पंजाब विच संतुलन बिगड़ेगा। जिस दे जवाब च गवर्नर ने लिखिया, तुसी चोणां च मसरूफ सी, इस लई संपर्क नहीं हो पाया। इस मामले च हरियाणा वर्सेस पंजाब वाली कोई गल नहीं। चंडीगढ़ च नवे एसएसपी दी नियुक्ति अस्थाई है। पर मुख्यमंत्री की चिट्ठी विच खदशियां दा सिलसिला जारी रहा ते उन्होंने अखीर लिखा कि जल्द असीं 3 आईपीएस अफसरां दा पैनल भेजांगे। उम्मीद करदा हां तुसीं जल्द पंजाब कैडर दे अफसर नूं एसएसपी बनाओगे। इस दे जवाब च गवर्नर लिखदे ने कि चिट्ठी लिखण तो पहला तत्थ देखणे चाहिदे सन अते आईपीएस अफसरां दा पैनल जल्दी भेजो। उधर चिट्ठियां दी इस जंग दे मगरों एक बार मुड़ आम आदमी पार्टी दा बयान सामने आया कि अजिहे काम फोन ते नहीं हुंदे। सरकारी ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ। बड़े इंपॉर्टेंट और प्रॉपर कम्युनिकेशन जी है जरूरी होंगी है सरकारी काम का। गवर्नर साहब ने भी एक चुनी हुई सरकार। एक बार मुड़ सूबे की वजारत नाल जुड़े 2 सब तो अहम अहुदेदार एक नवे मसले ते आमो सामने ने, पर अजिहा संवाद होर किन्ने विवाद पखाएगा ये सवाल बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਐਸਪੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਸਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ SR ਲੱਦੜ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, CM ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ SSP ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ, ਤਾਂ CM ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਕਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SSP ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਲੀਕਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਟੈਨਿਓਰ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਿਨਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ। ਇਤਲਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫੀਸਰ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸੀ। ਯੈਸ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਤਲਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਤਲਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਰੈਡੀ ਲਿਸਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਭੇਜੋ, ਉਹਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਜੂਅਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੈਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਇਹ ਸੌਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਇਹ? ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਚਾਹਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਡੀਜੀਪੀ ਯੂਟੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ 1 ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ 17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅੱਜ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਬਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਡੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਬਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟੀ ਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਲ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਏਗਾ ਪੈਨਲ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਪਰੂਵ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ 1000 times better administered than Punjab. I am very sorry to say ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 100%, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ? ਐਸਐਸਪੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਨਲ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਨਾਰਮਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ
ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਬਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਓ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ BBMB ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ SSP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਲ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ CM ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖਬਰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਇਸ਼ੂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ SSP ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਠੀਕ ਸੀ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਖ ਪਲਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ। ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ CM? ਨਹੀਂ, ਇਹ CM ਕਰ ਰਹੇ। ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਪਾਲ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ DGP ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ CM ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ ਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਤਾਲਮੇਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ SSP ਦਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ SSP ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਿਟਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵਰਬਲੀ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਿਊਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ TRP ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, UT ਦਾ SSP ਬਦਲਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਦਲਤਾ,
ਤਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅੱਜ ਘਟ ਕੇ 3% ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੀਟੀਯੂ, ਸਿਟਕੋ, BBMB, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਦਾ EMPLOYEES ਕੈਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸਿਵਾਏ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ। ਅਗਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਗਏ, ਕੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਨਵੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਕਨਵੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਰਬਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ MOU ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਰੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਿਆ? ਉਰੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ BJP ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਿਆ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਨਵੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਈ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਰਿਟਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਿਟਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਨਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਦਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ TRP ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਰਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਘਰ ਢਾਤੇ, ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ TRP ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਮਿਸਇਨਫਾਰਮਡ CM ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, BJP ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਨਲ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਂ BJP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CM ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 3 ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ BBMB ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੋਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਡ ਕਾਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ
3 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਕਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਕਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਆਕਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੱਬੇ ਬੁੱਧੇ ਖੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਵਰ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ। ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ। ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਫਿਰ। ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ। ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਟੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਜੀ ਜਗਤਾਰ, ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਐਥੀਕਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਐਥੀਕਲ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਨਐਥੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਵਾਲੀ, ਜਸਟ ਬਹਾਨਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ। ਗਲਤੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗਲਤੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਘਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ। ਕੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆ ਜਵਾਬ ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਬਿਟਵੀਨ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਕੈਜੂਅਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵਿਲੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਡੀਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੈਨਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਬਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਜੂਅਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਕੈਜੂਅਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਲੱਦੜ ਜੀ। ਸਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੀਟਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਬੁਸ਼ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲੋ, ਗਲਤ ਤਰਕ ਦੇਈ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪੈਨਲ ਭੇਜੋ ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਵਰਬਲੀ ਜਾਂ ਰਿਟਨ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੱਦੜ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ। ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ।
ਲੱਦੜ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਿਟਨ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰੂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੱਢ ਲਓ ਹੁਣੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਗਏ, ਫਿਰ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। गौरव जी ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣੀ ਖੁੰਦਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਓ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਵਰਬਲ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਏਸੀਆਰ ਨਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਲੱਦੜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹੋਲਡ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਈਏ, ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੇਸਟਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਹੁਣ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਇਹ। ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਲੱਦੜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਦਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਚਲੋ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਤਜਿੰਦਰ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਤਣਪਤਨ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਲੱਦੜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਔਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਕਲੇਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਸ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਤਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜੇ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਖੇਡਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਲਖ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਤਲਖ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰੀਫਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੌਪ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਟੀਆਰਪੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਖੇਡੀ?
ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਰੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੋਈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਰ। ਅਗਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀਐਮ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੰਡਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਬਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਗਵਰਨਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹੇ BMW ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਫਾਰਬੀਓ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਗਾਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਵਾਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ? ਨੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਸਸ ਸੀਐਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਹਤ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਮਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸੂਖ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਯੂਟੀ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੋ, ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸੰਘੇੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਐਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟਵਿਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਲੇਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ। ਕਾਹਦਾ ਖੰਡਨ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਤੀਫੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਹਾਂ ਫਲਾ ਕੇ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਦੋਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੀਐਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਐਸ ਖੁਦ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ? ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਫੀਸਰ ਕਿਉਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਗੇ? ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ? ਚਿੱਠੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦਾ ਆ। ਛੋਟਾ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, 3-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲੰਦਰ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਨਾ ਬਾਤ ਕਰ, ਇਹ ਬਤਾ ਕਾਫਿਲਾ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾ, ਮੁਝੇ ਰਹਿਜਨੋਂ ਸੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਬਰੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ BBMB ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ not less than governor himself talk to the chief secretary। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟ ਭੇਜਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ CM ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਰੂਫ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮੈਚੁਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। 8 ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੰਦਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ IAS ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਆਫੀਸਰਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੀਐਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੀਐਸ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਿੱਠੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਐਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਗਈ ਜਾਂ ਸੀਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਨਾ ਬੋਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈਟ ਹਿਮ ਕਮ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੀਐਮ ਬੋਲਣ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਦਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਵਰਬਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ। ਇਜ਼ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪਰਸਨ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਲੇਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਓ ਸਰ, 20 ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ NIA ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਡਿਟੇਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। BMW ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਕਿ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੋ ਲਿਖਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਲਿੰਗਰਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੌਰਭ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਚ ਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਰਿਟਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਸਕਦਾ?
ਕੀ ਉਹ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਗਵਰਨਰ ਲੈ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਸੁਣੋ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਮਿੰਟ। ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਚਾਹਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਟਨ ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੇਵਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਯੂਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਟਵੀਨ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਔਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੰਡਕਟ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਲੱਦਰ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਲੇਰ ਜੀ ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।